Good morning, all. Today in this session, we are going to learn company accounts for CBSE plus 2. Before going to the class, we will be having a look at the syllabus first to have an idea of what is to be covered. Let me share my screen first. So the syllabus comes like this. It's a 100 marks paper, but 80% marks are for theory and 20% is for a project. And the 80 marks is for 3 hours. So the syllabus, it is written, it's divided into 3 parts. That is part 1, part A, part B, and part C. So part A comes in accounting for non-for-profit organizations, partnership firms, and companies. It is split into 3 units. That is, first unit is financial statements of not-for-profit organizations. Second one is accounting for partnership, and third one is accounting for companies. And we can expect around 20 marks from this particular topic. And part B comes financial statement analysis, and that is divided into 2 units: analysis of financial statements and cash flow statements. Then comes the project work. Project work will include a project file for 4 marks, written test of 12 marks, which will be 1 hour, and a viva for 4 marks. So we will go for accounting for companies. So the third unit, accounting for companies, mainly accounting for share capital. So what is before going to the problems and all, we'll be having a glance at what are there are some terms and all which we need to have an understanding, because in future also you need to have an understanding about the theory part also. So we will be today in this session, we will be roughly going through some certain terms, meanings, definitions, and all those things, and we will be covering all those things today. We will try our best to cover it today. So we'll go for the meaning and definition. So ആദ്യമായിട്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 അനുസരിച്ച് എന്താണ് കമ്പനി എന്നുള്ളത്, അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്, മീനിങ്, ഡെഫിനിഷൻ. So as per section 220 of the Companies 2 subsection 20 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or any previous company law. ഇതാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ. അതായത് ഈ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഒരു കമ്പനി. ഇനി പ്രൊഫസർ ഹാനി ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് എ കമ്പനി ഈസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ ഹാവിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി വിത്ത് പെർപെച്വൽ സക്സഷൻ ആൻഡ് എ കോമൺ സീൽ. സോ ഇതിൽ തന്നെ ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് എ കമ്പനി ഇനി എന്താണെന്നുള്ളത്. എ കമ്പനി ഓർ എ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി is a legal entity formed by a group of individuals to engage in and operate a business enterprise. Or the owners are known as the members or shareholders. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സിനെ മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, മെമ്പേഴ്സ് അഥവാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി formed by a group of individuals to engage in and operate a business enterprise. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഡെഫിനേഷനിലെല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻകോർപ്പറേഷൻ, എ കമ്പനി ഈസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ. നിയമത്തിന്റെ വഴി കൂടെ ഫോം ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് കമ്പനി. That is incorporated under the Companies Act 2013 or any previous company law. അതിൽ കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 220 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or any previous company law എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ.
A company is an artificial person created through the process of law that is incorporated under the Companies Act 2013 or any previous company law. ഇനി രണ്ടാമത്തത്, അപ്പൊ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആവുമ്പം അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി കാണത്തില്ലേ? അത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. എ കമ്പനി ഈസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഹാവിംഗ് എ ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. അപ്പൊ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, കമ്പനി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ. അപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്, കമ്പനി ഒരു ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്, അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ്. എ കമ്പനി ഈസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഐസ് ഓഫ് ലോ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, എൻ്റർ ഇൻ ടു കോൺട്രാക്ട്സ്, കണ്ടക്ട് ബിസിനസ്, സ്യൂ ഓർ ബി സ്യൂഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഡെറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ്. അപ്പൊ കമ്പനി എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ. നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ്. അതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വാങ്ങാം, വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാം, മൂവബിൾ ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്യാം, ഇതെല്ലാം വാങ്ങിക്കാം, എല്ലാം കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ചെയ്യാം. കമ്പനിക്ക് കോൺട്രാക്ട്സ്, പുതിയ ബിസിനസ് കോൺട്രാക്ട്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നിയമത്തിന് അതിന്റെ നടപടികളും എടുക്കാൻ, കമ്പനി കൊടുക്കാനുള്ള കടം വാങ്ങിച്ച പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ പെർപെച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്, എ കമ്പനി ഹാസ് പെർപെച്വൽ സക്സഷൻ. അതായത് അതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ്, കമ്പനിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ഓണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഡെത്തോ ലുണസി ഓർ ബാങ്ക്രപ്സി, ഇതിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒരു മെമ്പർക്ക് പറ്റിയാലും കമ്പനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. കമ്പനി വിൽ ബി കീപ് ഓൺ മൂവിങ്. കമ്പനി നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്, നിർത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ്? The life of a company comes to an end only upon winding up through the process of law. നിയമത്തിന്റെ വഴിയിൽ കൂടി അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്, വൈൻഡിങ് അപ്പ് പ്രോസസ്. ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കമ്പനി നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി. The liability of members is limited to the value of shares subscribed, അല്ലെങ്കിൽ amount guaranteed in case of companies limited by guarantee. അതും അല്ലെങ്കിൽ and unlimited in case of companies incorporated with unlimited liabilities. അതായത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ലയബിലിറ്റി അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസിന്റെ വാല്യൂമായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി. അതില് ഒരു എമൗണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും, ഓരോ മെമ്പേഴ്സും ഇത്ര എമൗണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുക, കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റീസിൽ ഈ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും ഇത്ര എമൗണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിന്റെ പേഴ്സണൽ അസറ്റ്സ് എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നിയമത്തിന് അതിൻ്റെതായ വഴികളുണ്ട്. ഇനിയുള്ള ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ്. Shares of a company are freely transferable except in case of private companies which is regulated by its articles of association. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, ആൾ വാങ്ങിക്കുന്നു, വിൽക്കുന്നു, അങ്ങനെ പോകുന്നു. എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ്, അതായത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും, അതിനകത്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഷെയർസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ആർ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് വിച്ച് ഇസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. അടുത്തതായിട്ട് മാനേജ്മെന്റും ഓണർഷിപ്പും. എ കമ്പനി ഈസ് മാനേജ്ഡ് ബൈ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് കോൾഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എലക്ടഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ്. ഈ മെമ്പേഴ്സ് എലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഡേ ടു ഡേ ഫങ്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ദസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റഡ്. ഇപ്പൊ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദ ഓണേഴ്സ്. പക്ഷേ those people who are elected as the directors, they will be taking care of the business of the company. Now അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ സീൽ. കമ്പനി ഒരു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് കമ്പനി ഈസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ, ഇറ്റ്സ് ഹാവിംഗ് പെർപെച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. അങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് കമ്പനിക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സൈൻ ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചറിനാണ് കോമൺ സീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കോമൺ സീൽ ഇസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ കമ്പനി. The seal signifies that the entire company management, that is after signature of the directors and all, the company's stamp will be sealed on that. The seal will be done.
So that means it is fully accepted. That is, the seal signifies that the entire company management is in agreement with the contract and all information entailed in the document. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കമ്പനിയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആൻഡ് എ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി. ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമും ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന്റെയും ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെയും ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മോഡ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ ആണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ Partnership is set up by agreement among partners. Registration is not compulsory under the Act. Indian Partnership Act അനുസരിച്ച് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ it is set up by an agreement among the partners തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് അപ്പ് ബൈ റെഗുലേഷൻസ് അണ്ടർ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 ഓർ എനി പ്രീവിയസ് കമ്പനി ആക്ട്. അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പറയുന്നത് പ്രകാരമോ അതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആക്ട് അനുസരിച്ച് കമ്പനീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, എങ്കിലേ കമ്പനിയുടെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ റെഗുലേറ്ററി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് 1932 ആണ് പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ ടേംസും കാര്യങ്ങളും രജിസ്ട്രേഷനും ഫോർമേഷനും എല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് കമ്പനിയുടേതാണെങ്കിൽ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. റെഗുലേറ്ററി ആക്ട് ഇസ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓർ പാർട്ട്നേഴ്സ്. അപ്പോൾ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇസ് 2. പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇസ് 2. മാക്സിമം ഇസ് 50 as per section 464 of the Companies Act 2013 and Rule 10 of Companies Miscellaneous Rules 2014. അപ്പം മിനിമം 2 ആൾ വേണം, മാക്സിമം 50 മേളിൽ പോകാൻ പാടില്ല പാർട്ണർഷിപ്പ്. ഇനി കമ്പനിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുണ്ട്, വൺ മാൻ കമ്പനിയുണ്ട്. 3 ടൈപ്പ് കമ്പനികളാണുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ ഇനി താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പബ്ലിക് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ മിനിമം 7 ആൾ വേണം. മിനിമം 7 മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയത്. മാക്സിമം ദർ ഇസ് നോ ലിമിറ്റ്, എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഇനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ മിനിമം 2 മെമ്പേഴ്സ് വേണം, മാക്സിമം 200 പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി. ഇനി മൂന്നാമതൊരു ടൈപ്പ്, അതായത് 1 person കമ്പനി. 1 person കമ്പനിയിൽ 1 മെമ്പറേ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ മിനിമം 2, മാക്സിമം 50. ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ വരുമ്പോൾ ഫോർ പബ്ലിക് കമ്പനി ഇറ്റ് ഇസ് മിനിമം ഇസ് 7, മാക്സിമം ഇസ് നോ ലിമിറ്റ്, ദർ ഇസ് നോ ലിമിറ്റ് ഫോർ മാക്സിമം. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് വരുമ്പോൾ മിനിമം 2 ആൻഡ് മാക്സിമം 200. ഇനി 1 person കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 1 person കമ്പനി, 1 മെമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി ആണ്. പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ ഒരു ലയബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വന്നു, വൈൻഡപ്പിങ്ങിന്റെ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു, പൈസ പേയ്മെന്റ്സ് ഒരുപാട് കൊടുക്കാനുണ്ട്, കട ഒരുപാടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ഈച്ച് പാർട്ണർ ഈസ് പേഴ്സണലി ലയബിൾ. അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഫോർ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ്, അതാണ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്. ഇനി കമ്പനിയുടെ കേസിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞു ലിമിറ്റഡ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ഒരു ടൈപ്പിൽ, ആൻഡ് അൺലിമിറ്റഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് വിത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി. അതാണ് 2 ടൈപ്പ്. ഇനിയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ആസ് പെർ ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് അഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലായിട്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യും. എന്നാൽ കമ്പനിയുടെ കേസിൽ വന്നാൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ the directors has to what share of profits, that is കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിന് ഡിവിഡൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് തീരുമാനിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സും ആണ്. പിന്നെ ഓഡിറ്റ്, ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓഡിറ്റ് മാൻഡേറ്ററി അല്ല. മാൻഡേറ്ററി മീൻസ് കമ്പൽസറി അല്ല. പക്ഷേ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിക്ക് കമ്പൽസറി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ROC രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യണം, ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ KYC ഫയൽ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി മാനേജ്മെന്റ്, പാർട്ണർഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ
ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ മാനേജ് ചെയ്യും. അതാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ്. നേരെ മറിച്ച് കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ മാനേജ് ബൈ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇലക്ടഡ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ മെമ്പേഴ്സ് ഇലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് നോക്കുന്നത്. ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ്, പാർട്ണർ കനോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഷെയർസ് ടു അതർ വിതൗട്ട് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് അതർ പാർട്ട്നേഴ്സ്. മറ്റു പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പാർട്ണറുടെ അവകാശം. നേരെ മറിച്ച് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ. ഇനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. ഇനി വൈൻഡിങ് അപ്പ്, ഇതിൽ പാർട്ണർഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് ദേ ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ്, അതൊരു കണ്ടീഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യിക്കാം. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇൻസോൾവൻസി, ഡെറ്റ്സ് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോർട്ടിന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബൈ എഗ്രിമെന്റ് ഓർ ബൈ ആൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദ കോർട്ട് ഇഫ് ദ ഫേം ഇസ് അനേബിൾ ടു പേ ഇറ്റ്സ് ഡെറ്റ്സ് ഇൻസോൾവൻസി ആക്ട് വിൽ അപ്ലൈ. ഇനി നേരെ മറിച്ച് കമ്പനിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ, ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ വൈൻഡിങ് അപ്പ് അതിൻ്റെതായ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. Can be wound up only by the process prescribed in the Companies Act 2013. Companies Act 2013 അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഒരു കമ്പനിക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസിലോട്ട് പോവാം. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. എത്ര തരം കമ്പനികളുണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണ്. 3 types are there. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി. നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞു, 1 person കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കാണത്തുള്ളൂ, there will be only 1 member. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് പബ്ലിക് കമ്പനി. ഇതാണ് 3 ഡിവിഷൻ. ഇനിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് പബ്ലിക് കമ്പനി ക്യാൻ ബി മേ ബി മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ, 3 സ്പ്ലിറ്റപ്പ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനി. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, the liability of the members will be limited to the value of the shares subscribed by them. Second thing is unlimited liability company. Unlimited liability, the members are taking unlimited liability. മൂന്നാമത്തെ വന്നിട്ട് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് മെമ്പേഴ്സ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ആസ് ഗ്യാരണ്ടി. ഇതാണ് കമ്പനീസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ. കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് 3 ടൈപ്പ്. അതിൽ 1 person കമ്പനി ഈസ് ദെയർ, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഈസ് ദെയർ, പബ്ലിക് കമ്പനി ഈസ് ദെയർ. ഇനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് ഓർ പബ്ലിക് കമ്പനി മേ ബി limited liability company, unlimited liability company, company limited by guarantee. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 1 person company. Section 262 of the Companies Act 2013 defines 1 person company as 1 person company means a company which has only 1 person as member. ഒരു ഒറ്റ മെമ്പറെ കാണത്തുള്ളൂ. Rule 3 of Companies Incorporation Rules 2014 prescribes കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുള്ള ആള്, ഈ 1 person എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? only a natural person, മനുഷ്യനായിരിക്കണം. an Indian citizen, resident in India. ഇപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളായി. only a natural person and should be an Indian citizen, resident in India, ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. can form 1 person company or can be a nominee for the sole member of 1 person company. ഇനി അടുത്ത പറയുന്നുണ്ട്, 1 person can form only 1 such company or become nominee of only 1 such company. ഒരാളിന് ഒരു 1 person കമ്പനി മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഓഫ് 2013 അനുസരിച്ച്. cannot be for charitable purpose. അപ്പൊ ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഒരു ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസിന് പറ്റില്ല. cannot be formed to carry out non-banking financial investment activities including investment in securities of any body corporate. non-banking finance companies അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളൊന്നും ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. paid up share capital is not more than 50 lakhs. 50 ലക്ഷത്തിന് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് paid up capital പാടില്ല. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. average annual turnover of 3 years should not exceed 2 crores. 3 വർഷത്തെ, അതായത് ഒരു 3 വർഷത്തെ ആവറേജ് ടേൺ ഓവർ, ആവറേജ് സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ടേൺ ഓവർ എടുക്കുമ്പോൾ അത് 2 കോടിക്ക് മുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഡയറക്ടർ ബട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ 15 ഡയറക്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു 1 മെമ്പർക്ക് ഒരു ഡയറക്ടർ ആകാം, അതല്ലാതെ കൂടാതെ 15 ഡയറക്ടേഴ്സ് വരെ ആകാം മാക്സിമം. ഇനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി സെക്ഷൻ 268 വരുന്നത്. 268
എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി മീൻസ് എ കമ്പനി having minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles of association restricts the right to transfer its shares. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ആർ നോട്ട് ഫ്രീലി transferable. The articles of association will be having a clause that it restricts the right to transfer its shares except in case of one person company, limits the number of members to maximum to 200, provided that where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as single member. രണ്ട് ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒരു മെമ്പർ ആയിട്ടേ കാണത്തുള്ളൂ, രണ്ട് മെമ്പർ അല്ല. ഇനി prohibits any invitation to the public to subscribe for its securities of the company. അതിന്റെ ഷെയർസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് പബ്ലിക് കമ്പനീസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് പബ്ലിക്കിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നെയിം, പേരിന്റെ അവസാനം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് ഉണ്ടാകണം പേരിന്റെ കൂടെ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് അതിന്റെ കൂടെ അവസാനം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായിട്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റാർ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി മീൻസ് എ കമ്പനി ഹാവിംഗ് എ മിനിമം പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോട്ട് റിക്വയർഡ് ടു ഹാവ് മിനിമം പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് പ്രസന്റ് വൈഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് 29th May 2015. അപ്പൊ 29th May 2015 ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ മിനിമം ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും, ഒന്ന് സർക്കുലർ എന്ന് പറയും. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. അതായത് ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. നേരെ മറിച്ച് സർക്കുലർ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, സർക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇന്റേണൽ ഡോക്യുമെന്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇപ്പം ROC രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു ആളുകൾക്ക് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സർക്കുലർ, അവർക്കുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഇനി അടുത്ത പബ്ലിക് കമ്പനി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 2 subsection 71 ആണ് പറയുന്നത്. എ പബ്ലിക് കമ്പനി ഈസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അല്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോ മിനിമം പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്. മിനിമം ഇത്ര പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് അത് ഇല്ല. എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി can be a subsidiary of public company. A private company being a subsidiary of a public company. ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ സബ്സിഡറി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി എ പബ്ലിക് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി, ആ കമ്പനി ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ്, പക്ഷെ അത് ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ സബ്സിഡറി ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡീംഡ് ടു ബി എ പബ്ലിക് കമ്പനി. ഇനി അതിനകത്തൊരു 3 പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇസ് 7 ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ മാക്സിമം ലിമിറ്റ്. നമ്മൾ ഡിഫറൻസിൽ പഠിച്ചു. പബ്ലിക് കമ്പനി ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 directors ബട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ 15 directors. മിനിമം 3 ഡയറക്ടേഴ്സ് വേണം ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് മിനിമം 3 ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാക്സിമം 15 ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം, അതിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല. Public company can raise its capital by issue of shares to public for subscription. പബ്ലിക്കിന് ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് എല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പബ്ലിക് കമ്പനി ക്യാൻ റൈസ് ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്. പബ്ലിക്കിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചു, നമ്മുടെ ചാർട്ടിൽ കണ്ടു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് പബ്ലിക് കമ്പനി ഓർ പബ്ലിക് കമ്പനി മേ ബി ഒരു 3 ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒന്നാണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനി or company limited by shares. അത് പറയുന്ന section 2 subsection 22 of Indian Contract Act 2013. The Companies Act 2013. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് section 222 of the Companies Act 2013 പറയുന്നത് having the liability of its members limited by the memorandum of association to the amount, if any, unpaid on shares respectively held by them. അവരെടുത്തിട്ടുള്ള ഷെയർസിൽ എത്ര അൺപെയ്ഡ് പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ പോർഷന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ആ പോർഷനിൽ പേ ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്തിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവരുടെ ലയബിലിറ്റി. ഇനി അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനി സെക്ഷൻ 292 ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013, where the liability of its members is unlimited
In the event of winding up, എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഡെറ്റ്സ് ഈ മെമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നെല്ലാം റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് മെമ്പേഴ്സ്. അടുത്തത് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി. സെക്ഷൻ 221. Liability of the members limited by the memorandum of association to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of being wind up. അതായത് കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായാൽ അവര് ഓരോ മെമ്പേഴ്സും ഇത്ര എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാം എന്നൊരു ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി. ഇനി ഇത് 3 ടൈപ്പ് കമ്പനിയുടെയും ഒരു ഡിഫറൻസ് പഠിക്കാം. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 1% കമ്പനി, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് പബ്ലിക് കമ്പനി. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ്. 1% കമ്പനിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം ഇസ് 1, ഒരു മെമ്പറെ പറ്റൂ. ഇനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ വരുമ്പോൾ മിനിമം ഇസ് 2 ആൻഡ് മാക്സിമം ഇസ് 200, എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് പ്രസന്റ് ഓർ പാസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് മെമ്പേഴ്സ് അണ്ടർ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013. ഇനി വരുന്ന പബ്ലിക് കമ്പനി വരുമ്പം മിനിമം 7 ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ മാക്സിമം ലിമിറ്റ്, എത്ര മെമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ്. 1% കമ്പനിയിൽ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അയാൾക്ക് ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ റെസ്ട്രിക്ട്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ്. ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇനി ഫ്രീലി പബ്ലിക് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ, നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. ഇനി പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോസ്പെക്ടസ്. അതിൽ 1% കമ്പനിക്കും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്കും അത് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പബ്ലിക്കിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോസ്പെക്ടസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ, നീഡ് നോട്ട് ബി ഇഷ്യൂഡ്. എന്നാൽ പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ബി ഇഷ്യൂഡ് ടു ഇൻവൈറ്റ് പബ്ലിക് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ ഷെയർസ്. ഇഫ് നോട്ട്, അതായത് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലീവ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഷുഡ് ബി ഫൈൽഡ് വിത്ത് ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസ്. ROC-യിൽ ഒരു ഫയൽ ചെയ്യണം, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ലീവ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ്. അടുത്ത സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് കനോട്ട് ബി ഓഫർഡ് ടു പബ്ലിക്. ഫസ്റ്റ് 2 കേസിലും പബ്ലിക്കിന് ഷെയർസ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനി പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി വരുമ്പോൾ ഷെയർസ് ക്യാൻ ബി ഓഫർഡ് ടു ദ പബ്ലിക്. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. 2 ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ്, ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, ഒന്ന് മെമ്മോറണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. മെമ്മോറണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള എല്ലാ കമ്പനിയായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും. ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് 1% കമ്പനിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ നെസസറി, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലും സ്പെഷ്യൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ നെസസറി. പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതിന് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 ടേബിൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ടേബിൾ എഫ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ can have its own articles of association having clauses different from those given in table F, which will be overriding table F. ടേബിൾ എഫ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതാണ് ആക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നത്. ടേബിൾ എഫ് അവിടെ ഇരിക്കും. ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് 1% കമ്പനിയിൽ ഒരു മിനിമം 1, മാക്സിമം 15. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ മിനിമം 2, മാക്സിമം 15. പബ്ലിക് കമ്പനി ആവുമ്പോൾ മിനിമം 3, പക്ഷെ 15 കൂടുതൽ പോകാൻ പാടില്ല. പബ്ലിക് കമ്പനി മസ്റ്റ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ഡയറക്ടേഴ്സ് ബട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ 15. ഇനി അലോട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഷെയർസ്. 1% കമ്പനിയിൽ ഷെയർസ് ഇല്ല, ഷെയർസിന് അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ഷെയർസ് മേ ബി അലോട്ടഡ് ആസ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷെയർസ് അലോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി പബ്ലിക് കമ്പനി ആകുമ്പോൾ ഷെയർസ് ക്യാൻ ബി അലോട്ടഡ് ഓൺലി മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഹാസ് ബീൻ റിസീവ്ഡ്. മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഷെയർസ് അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. 1% കമ്പനി കനോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫ്രം ദ പബ്ലിക്. പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ 1% കമ്പനിക്കും പറ്റില്ല, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്കും പറ്റില്ല. പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് ക്യാൻ ഇൻവൈറ്റ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫ്രം ദ പബ്ലിക്. ഇനി പേരിൽ വരുമ്പോൾ the word OPC is used as part of the name. Private limited should be there as part of the name in private company. And public company ആണെങ്കിൽ the word limited എന്ന് വരും. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവർ ലിമിറ്റഡ്.
The Federal Bank Limited. In a company incorporation stage, incorporation a process is divided into 4 stages. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊമോഷൻ സ്റ്റേജ്. സെക്കൻഡ് ഇസ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി. തേർഡ് സ്റ്റേജ് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ഇനി പ്രൊമോഷൻ സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പ്രൊമോഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ. കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് കോൾഡ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ കോൾഡ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. ദേ അഗ്രി ടു സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കമ്പനി. അതാണ് പ്രൊമോഷൻ സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് കോൾഡ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അഗ്രി ടു സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കമ്പനി. ഇനിയുള്ള ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോയിങ് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013. കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പറയുന്ന പ്രകാരം ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് നെയിം ഇസ് റിക്വയർഡ്. ആദ്യമായിട്ട് കമ്പനിയുടെ പേര്, ഒരേ പേരിലുള്ള ഒരേ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒന്നിലധികം കമ്പനികൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി, ഇപ്പം റിലയൻസിന്റെ ഒരു പേര് വെച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാൾ പോകുന്നു. അപ്പോൾ റിലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരും വെക്കുന്നു, ആക്ടിവിറ്റിയും സെയിം ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അയാളുടെ പോയി വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് ഉണ്ടാകും. സോ 4 പേര് ആദ്യം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് നെയിം അപ്രൂവൽ ചെയ്യണം. സോ ദ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതാണ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് നെയിം ആദ്യമേ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് മെമ്മോറണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ടു ആക്ട് ആസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഹാവ് ബീൻ കംപ്ലൈഡ് വിത്ത്. അപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മോറണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും റെഡിയാക്കി അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ കൂടെ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ടു ആക്ട് ആസ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, അതായത് ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടേഴ്സ് അവർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആണെന്നുള്ള കൺസെന്റ്. അതിന്റെ കൂടെ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ റിക്വയർമെന്റ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു അണ്ടർടേക്കിംഗ്. ഇനി രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണ് കമ്പനീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ROC once satisfied that the requirements of the Companies Act 2013 have been complied with, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആണ് എങ്കിൽ will issue certificate of incorporation. അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ് മുതൽ the company comes into existence. So with this point we are concluding our first session of this class. If you have any queries or anything, just inform me, let me know. You can either email to me or send me through WhatsApp. The next session in the beginning we will be going through all the clarifications. Whatever clarifications you are having, I'll be answering all the clarifications in the live interactive session. That is, you can ask more doubts also in that session, and once we clear all these doubts only, we will be going to the next topic. So thank you very much. See you again in our next class. Okay, bye.